પ્રદેશનો જનાદેશ આવી ગયો છે અને આ ચૂંટણી પરિણામો બાદ રાજકીય હલચલ તેજ બની ગઈ છે. શિંદે ગ્રુપના 4 સાંસદ ઉદ્ધવ ગ્રુપના સંપર્કમાં હોવાની માહિતી સૂત્રો તરફથી હાલ મળી રહી છે. તો પટનામાં નીતિશ કુમારે જેડીયુ નેતાઓ સાથે બેઠક યોજી છે. નીતિશ કુમારે ચિરાગ પાસવાન સાથે મુલાકાત કરી છે. આ મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. દેશમાં એનડીએની સરકાર બનવા જઈ રહી છે, ચિરાગ પાસવાન કહી રહ્યા છે. તો નાગપુરમાં જીત બાદ નીતિન ગડકરી દિલ્હી પહોંચ્યા છે. એનડીએની બેઠકમાં નીતિન ગડકરી ઉપસ્થિત લેશે, ભાગ લેશે. તો ચંદ્રાબાબુ નાયડુ પણ દિલ્હી જવા માટે રવાના થઈ ગયા છે. અને જેડીયુના વરિષ્ઠ નેતા કેસી ત્યાગીએ સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી, સાંભળીએ. 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और चारों तरफ, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. फिलहाल सरकार बनाने को की जो कवायदें हैं वो एक तरह से चल रही हैं, लेकिन किस तरह से सरकार फॉर्म होगी, अलग अलग एंगल से लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं. इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केसी त्यागी जी हैं, जो कि जेडीयू के दिग्गज नेता हैं. सर, सबसे पहले तो आपकी यही टिप्पणी हम लोग जानना चाहेंगे कि जो पूरा रिजल्ट आया है उसको केसी त्यागी कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, जो घोषणाएं एनडीए के लीडरशिप की थी, जो आंकलन था, उसके मुताबिक तो सीटें नहीं हो पाई. खुद प्रधानमंत्री का 400 पार का आह्वान था, 370 प्लस बीजेपी का था, उस संख्या में तो कमी आई है. लेकिन जो मैजिक नंबर ऑफ 272 है, उसको एनडीए गठबंधन पार कर चुका है. और जनता दल यू पहले दिन से ही स्पष्ट कर चुका है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे. नीतीश कुमार जी आज दिल्ली आ रहे हैं, वो एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे और नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, इसके लिए जनता दल यू का समर्थन देंगे. अच्छा, एक और चीज़, जब इलेक्शन चल रहा था तो निश्चित तौर पे बिहार में बीजेपी की तुलना में जेडीयू को कम सीटें मिली थी, लेकिन चूंकि आरजेडी से जेडीयू की टीम बीजेपी के साथ गई थी तो तमाम सारी भविष्यवाणियां की जा रही थी कि जेडीयू की हालत इस वक्त बहुत बुरी है. रीजन ये है कि बीजेपी के लोग भी नाराज हैं और आरजेडी के भी लोग नाराज हैं, इसलिए सब जो टूट फूट है और जो फायदा है वो आरजेडी या बीजेपी को मिलेगा. लेकिन देखने में उल्टा आया कि कम सीटों पे भी लड़के खुद भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जेडीयू ने जीती. तो उसकी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, यहाँ दिल्ली के जो सर्किल से पॉलिटिकल या जो मीडिया के हैं, उनको बिहार की वस्तुगत स्थिति की जानकारी नहीं है कि वहाँ किस तरह से एक सोशल चेंज की कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार ने बनाई है, जिसमें महिलाओं का भी एम्पावरमेंट है और जो बहुत वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको समर्थन प्राप्त है. नीतीश कुमार जी एक वहाँ पे ब्रांड है, जनता दल यू एक बड़ा वोट बैंक है. और कई बार ऐसा भी हुआ है जब हम आरजेडी के साथ रहे हैं तो बीजेपी की भी शिकस्त हुई है, उनके भी नंबर कम हुए. तो इस बार हम मुस्तैदी और मजबूती के साथ एनडीए के साथ थे और उसी का नतीजा है कि एनडीए को इतनी बड़ी सफलता वहाँ पर मिली. अच्छा, एक और सवाल बताइए कि पूरे देश भर में देखने में ये आ रहा है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, चाहे जो जहाँ पे लड़ रहा था, रीजनल फोर्सेस इमर्ज की हैं हर जगह, एक पावर सेंटर के तौर पे वो कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं. तो उसका मेन रीजन आप क्या मान रहे हैं? देखिए, जो सब नेशनलिज्म की जो पार्टियां हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे ममता हो, उनका जो उपराष्ट्रवाद है, जो सब नेशनलिज्म है, उसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नेशनलिज्म से नहीं है. और उन सेंटिमेंट्स को वो अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं. इसलिए जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका भी एक रोल होता है और वो चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं.
अच्छा, अब मेन सवाल पे जैसे आते हैं कि आज एनडीए की भी बैठक है, आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि चूंकि एनडीए के घटक दल हैं, इसलिए सरकार जो बनाने का पहला प्रयास होगा एनडीए का ही होगा। तो लेकिन साथ में हम ये भी सवाल करना चाह रहे हैं कि बहुत पुरानी आप लोगों की एक डिमांड है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वो वक्त अब आ चुका है कि इस पोजीशन पे अब खुद जेडीयू पहुंच चुकी है, या एक तरह से बिहार पहुंच चुका है कि अपने उस डिमांड को फुलफिल करवा सकता है? देखिए, पिछली बार जो 15वें वित्त आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, उसमें उसको बहुत स्पष्टता के साथ उल्लेख नहीं किया था। जेडीयू और नीतीश कुमार अपने जन्म काल से ही इस मांग को उठाते रहे हैं। दिल्ली में हमने रैली भी की थी, और उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनको भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उस समय भी ये नहीं हो पाया। लेकिन आपने ठीक कहा है, हमारी प्रायोरिटी की जो मांग है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है, जिसके बगैर बिहार का ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ना अर्बनाइजेशन होगा, ना जॉब वहाँ पे निकलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह सरकार बनती है तो इस डिमांड को पूरा किया जा सकता है या पूरा होगा? होना चाहिए। ये 13 करोड़ बिहारियों की इच्छा है, और जो बिहार के बेरोजगारी को लेकर के, पावर्टी को लेकर के जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो भी इस काम में हमारी मदद करें कि बगैर विशेष राज्य का दर्जा दिए बिहार का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो क्या ये माना जाए कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा बिहार को, आप उसके साथ भरपूर रहेंगे? अगर सपोज दैट इंडिया गठबंधन ये डिमांड पूरा करने के लिए तैयार है, तो क्या आप उस बारे में भी सोच सकते हैं? नहीं, ये बेकार का सवाल है। हम एनडीए में हैं, उसी में रह कर के हम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए, उस हक के लिए हम लड़ेंगे। क्या इस बार जेडीयू की कोशिश भी होगी, क्योंकि पहला स्टेट ऐसा बिहार था जिसने जो ओबीसी है उसकी एक तरह से काउंटिंग कराई, या कह सकते हैं कि कास्ट सेंसस करवाया, तो पूरे देश भर में ये कास्ट सेंसस हो। क्या अगर सरकार मोदी जी की अगुवाई में बनती है तो आप लोग इसको भी आगे बढ़ाएंगे? नहीं, वो हमारे सामाजिक न्याय के एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने बिहार में कराया है, और हमारी इच्छा अभिलाषा है कि नरेंद्र मोदी सरकार समूचे राष्ट्र में इसकी जनगणना कराए, ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको भी न्याय मिल सके। और अंतिम सवाल एक तरह से कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही सरकार बनाने को तैयार है जेडीयू, या उसकी कोई ऐसी भी शर्त है कि अगर पीएम मोदी के अलावा कोई दूसरा भी आता है तो वो चेहरा भी मंजूर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका जो नेता है वो एनडीए का नेता है, लिहाजा हमें कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, और उनकी अगुवाई में सरकार बनती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और बीजेपी इस बार 240 सीटों पे आई है। पिछली बार थंब मेजॉरिटी थी, उसके पहले भी थंब मेजॉरिटी थी। तो आपको लगता है क्या कि पिछली बार से ज़्यादा बेटर गवर्नमेंट चलेगी, या पावर सेंटर आप लोग रहेंगे और आप लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं देश के जो वो भी पूरा हो साथ में? नहीं, पावर सेंटर तो प्रधानमंत्री होता है। पावर सेंटर कोई क्षेत्रीय स्तर पर बंटवारों के हिसाब से तय नहीं होते, और कोई भी जो वेलफेयर सोसाइटी के लिए लगी हुई पार्टी और सरकार है, वो जनहित के सभी एजेंडे तय करती है। अच्छा, एक मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सवाल कर ले रहा हूँ। सवाल है। हाँ, कि राहुल गांधी को आप इस बार कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में राहुल गांधी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बन के उभरे। उन्होंने भारत यात्राएं भी की, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी बेटर हुआ। तो उनके बारे में स्पेशली केसी त्यागी का क्या विचार है? देखिए, हम लंबा समय विपक्ष में गुजारे, तब भी हमारी इच्छा थी और आज भी हमारी इच्छा है कि सरकार को आईना दिखाने के लिए, जनता के सवालों को उठाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। पिछले 2 बारों से वहाँ पर कोई प्रमुख विपक्षी दल भी नहीं था दिल्ली में, तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा नंबर प्राप्त किया है, और वो जनता के सवालों को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे, ये हमारी उम्मीद और अपेक्षा है। शुक्रिया आपको। तो आपने सुना केसी त्यागी को। केसी त्यागी ने कई महत्वपूर्ण बातें रखी है, सब लोग अपने अपने हिसाब से उसके अर्थ निकाल सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।
રાજનીતિ પર કેસી ત્યાગીએ નિવેદન આપ્યું. 272નો મેજિકાંક એનડીએ પાર કર્યો છે અને જેડીયુ અત્યારે એ કરી રહી છે સ્પષ્ટ. ગઈકાલે નીતિશ કુમારને પણ આપણે સાંભળ્યા હતા કે અમે એનડીએ સાથે જ છીએ. અને ચર્ચા આપણે આગળ કરીશું કારણ કે આ રાજનીતિ હજુ થોડા દિવસ ગરમાવાની છે, હલચલ તેજ રહેવાની છે કારણ કે દિલ્હીમાં આજે પણ બેઠકોનો ધમધમાટ છે. 4 વાગે એનડીએની બેઠક મળવાની છે, 6 વાગે ઇન્ડિયા બ્લોકની બેઠક મળવાની છે, પહેલા કેબિનેટની બેઠક પણ બોલાવવામાં આવી છે. એટલે શું થવાનું છે એના પર દેશ આખાની નજર છે, પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે રાજકીય વિશ્લેષક જયવંત પંડ્યા, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આપણી સાથે અમિત ઠાકર અને શૈલેષ પરમાર જોડાઈ ગયા છે. રાજકીય વિશ્લેષક મુકેશ ઓઝા પણ આપણી સાથે છે. કોંગ્રેસમાંથી હિરેન બેંકર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ચિરાગ પાસવાને પણ નીતિશ કુમાર સાથે મુલાકાત કરી છે અને દેશમાં એનડીએની સરકાર બનવા જઈ રહી છે એટલે જે પણ સહયોગી પક્ષો છે અત્યારે એ બધા એનડીએને સમર્થન આપતા હાલ તો નજરે પડી રહ્યા છે. બધાનું સ્વાગત છે. આપણે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. અમિતભાઈ, જેડીયુને ગઈકાલે નીતિશ કુમારને આપણે સાંભળ્યા, જેડીયુમાંથી કેસી ત્યાગી ખૂબ વરિષ્ઠ નેતા છે એમને સાંભળ્યા, ચિરાગ પાસવાનને આપણે સાંભળ્યા, ટીડીપીના ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ હમણાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી એમને પણ સાંભળ્યા. અત્યારે તો બધા એવું કહી રહ્યા છે કે અમે એનડીએની સાથે જ છીએ, એનડીએની સાથે જ રહેવાના છીએ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ પ્રધાનમંત્રી ફરી બનવાના છે, એટલે બધાનું તમને સમર્થન છે. પરંતુ નીતિશ કુમાર માટે એમની રાજનીતિને કારણે જેવી છાપ બની ગઈ છે કે નીતિશ સબકે હે. ટીડીપીના ચંદ્રાબાબુ નાયડુનો પણ આપણે ઇતિહાસ જોયો છે કે જેમણે ગુજરાતની સરકાર પણ બનાવી હતી, જેમણે એચડી દેવગૌડા માટે પણ એમને પણ પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યા હતા, અટલ બિહારી વાજપેયી માટે પણ તેઓ સાથે રહ્યા હતા. પરંતુ એવું નથી કે તમને લાગે છે કે આ એવા સહયોગી છે કે જેના પર ક્રેડિબલ છે, જે ક્રેડિબિલિટી છે તેમના પર વિશ્વાસ રહેશે કે હા હંમેશા સાથે જ રહેવાના છે, કે આમ તેમ ઉલટફેર ગમે ત્યારે કરી શકે? હાલના સમયે અસ્થાને એટલા માટે છે કે આ ગઠબંધન એ ચૂંટણી પહેલાનું છે, ચૂંટણી પછીનું છે. જોયા છે આપણે, ચૂંટણી પછીનું ગઠબંધન નથી, ચૂંટણી પહેલાનું ગઠબંધન છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જે રાજનીતિ છે એ પ્રજાલક્ષી છે, પ્રો પીપલ ગવર્મેન્ટ છે અને પ્રો પીપલ ગવર્મેન્ટના નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં એ નીતિશ કુમારજી અને ચંદ્રાબાબુ નાયડુ એ પોતે ખૂબ મોટું રિઝલ્ટ કોંગ્રેસે આ વાત કરતા પહેલા એટલા માટે વિચારવું જોઈએ કે એ લોકો કહેવાય ને કે બિહારની અંદર 20-25% સીટો પણ નથી પ્રાપ્ત કરી શક્યા. 75% સીટો એ નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર એ ત્યાં આગળ નીતિશ કુમારનું બિહારમાં નેતૃત્વ એવી રીતે ત્યાં આપણે જીત્યા છીએ. ચંદ્રાબાબુ નાયડુ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી જોડે સરકાર બનાવીને લડી છે. જ્યારે જગનમોહન રેડ્ડીએ આજથી 6 મહિના પહેલાં ચંદ્રાબાબુ નાયડુને કોઈ પણ કારણોસર એમના ઉપર કેસ ચલાવીને એમને જેલમાં લઈ ગયા, તો એવા સમયે બી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિતભાઈ શાહ એ એમની સાથે ઊભા રહ્યા. તો આ બધા વિષયોને જોતા એમને પણ એનડીએ સાથે આવવાનું પસંદ કર્યું. એનડીએ સાથે ચૂંટણી લડી, બધા સાથે મળીને ત્યાં આગળ ચૂંટણી લડ્યા અને રાજ્યમાં પણ સરકાર આવી અને કેન્દ્રની અંદર પણ એ એનડીએ તરીકે એ લોકો આવ્યા. આજે જ્યારે હું આ વાત કરું છું ત્યારે ચંદ્રાબાબુ નાયડુ અને નીતિશ કુમારજી અમે એનડીએ સાથે જ છીએ આ પોતાનું સ્ટેન્ડ ક્લિયર કરી ચૂક્યા છે. પણ નીતિશ કુમાર સવારે શું બોલતા હોય છે, રાત્રે શું બોલે છે, એ તો હંમેશા એમના પર સવાલ રહે છે ને. તમે કહ્યું કે આ ચૂંટણી પહેલાનું નથી ગઠબંધન, ચૂંટણી પછીનું નથી, ચૂંટણી પહેલાનું ગઠબંધન હતું. તે તો શિવસેના પણ ચૂંટણી પહેલાનું ગઠબંધન હતું, અકાલી દળ સાથેનું તમારું ગઠબંધન હતું, એ પણ ચૂંટણી પહેલાનું ગઠબંધન હતું, પણ એ તો હટી ગયા ને 19-20માં. બેન, આજની તારીખે જ્યારે આપણે 5 તારીખ 6 તારીખે બેઠા છીએ ત્યારે 6 તારીખે એટલી જ વાત છે કે એમણે ક્લિયર કર્યું છે કે અમે નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વમાં લડ્યા છે અને અમે નરેન્દ્ર મોદીજીની સાથે છીએ. આ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્રભાઈ એનડીએના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર છે, 3જી વખત વડાપ્રધાન બનવા જઈ રહ્યા છે અને સાથે મળી અને દેશના વિકાસ માટે અમે એમની સાથે છીએ. તો હવે આમાં જ્યારે જેમણે કહેવાનું છે એ જ સામે ચાલીને કહી ચૂક્યા હોય. આપણી પાસે મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે દિલ્હી નથી જવાના, આ મોટા સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે. ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠકમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે ભાગ નથી લેવાના.
આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે. શું કારણ છે એ સામે આવશે એટલે ખબર પડશે, પરંતુ અત્યારે જ્યારે આ દેશની રાજનીતિ ગરમાયેલી છે, કારણ કે ગઠબંધન અને ગઠજોડના સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, તેના પર ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, ત્યારે આ રાજકીય નેતાઓની એક મૂવમેન્ટ પર આખા દેશની નજર રહે છે. સંજય રાઉત ઉદ્ધવ ઠાકરેની જગ્યાએ સંજય રાઉત ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે જવાના છે. મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. આના પર જ આપણે ફરી પાછા આવીએ. તમે કહ્યું કે આ પહેલાનું ગઠબંધન છે ને એટલા માટે અત્યારે એમણે કહી દીધું છે, સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે અમે તો નરેન્દ્ર મોદી સાથે છીએ. હિરેન બેંકર, આપની પાસે આવીએ. ગઈકાલે રાહુલ ગાંધીએ અને મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને તેમણે કહ્યું કે અમારા ઓપ્શન્સ ખુલ્લા છે, અમે ચર્ચાઓ કરીશું સહયોગીઓ સાથે અને જે ભૂતકાળના સહયોગીઓ હતા એમની સાથે પણ. પરંતુ અત્યારે જ્યારે બંને પક્ષ એવું સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા છે કે અમે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સાથે છીએ, તો તમને લાગે છે કે એક મજબૂત વિપક્ષમાં બેસવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ દેખાય છે આસપાસ? યોજનાઓના જે લાભો મળે છે, આ લાભો જોઈએ છે. અમારે ટેકાના ભાવે ખરીદી જે પ્રોપર થાય. હિરેનભાઈ, આવ્યું છે એ તો સ્પષ્ટ બતાવે છે કે મોદી સરકારને લોકોએ ઘરે બેસાડવા માટેનો આ જે કહેવાય જનતાની લાઠીમાં અવાજ નથી હોતો, પણ એ પ્રકારનો લાઠી આજે સમગ્ર હિન્દુસ્તાની જનતાએ ઘરે બેસાડવા માટેની કામ કરી છે. સ્પષ્ટ બહુમતથી દૂર રાખી છે. એ બતાવે છે કે એમના કરેલા જે મારા મિત્ર કહી રહ્યા હતા કે પ્રજાલક્ષી કામો છે ને એ સંપૂર્ણપણે લોકોએ નકારી કાઢ્યા છે. અચ્છા, વાત અત્યારે ગઠબંધનની કરતા હોઈએ ત્યારે ભાજપ છે એ સર્ટિફાઈડ ડિવાઈડર પાર્ટી છે. એ ગઠબંધનમાં જ્યારે પણ જેની સાથે રહ્યા છે, હિમાચલમાં રહ્યા, જ્યારે પણ રહ્યા, પીડીપીને પૂરી કરી નાખી. મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેના સાથે રહ્યા, જે એનું નેચરલ અલાયન્સ હતું, વિચારધારા મળતી હતી, એને તોડી નાખી. એનસીપીને તોડી નાખી. જેડીયુને પણ જ્યારે ભૂતકાળમાં એમને સરકારમાં તેમને પણ તોડી નાખી. બસપા બેની સાથે રહી હતી, એમને પણ દૂર કરી નાખ્યા. મમતા બેનર્જી જ્યારે જોડી રહ્યા, એમને પણ ખ્યાલ આવી ગયો કે આ આપણી સરકારને તોડી નાખશે, પાર્ટી તોડી નાખશે, એટલે એમને પણ દૂર થઈ ગયા. એટલે ભાજપની જે આ તોડવા જોડવાની રાજનીતિ, પાર્ટીને પૂરી કરી નાખવાની, સ્થાનિક જે અવાજ છે એને દબાઈ નાખવાની રાજનીતિ ભૂતકાળમાં રહી ચૂકી છે. એના જોતા અમે અપેક્ષિત છીએ, કે અમે આશાવાદ છીએ કે જે જેડીયુ અને અત્યારે હાલમાં ચંદ્રબાબુ નાયડુ એ આ ભૂલ નહીં કરે અને કોંગ્રેસને અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનને આ તાનાશાહી સરકારથી મુક્ત કરવા માટે, બંધારણીય સંસ્થાઓને જળાવવા માટે, બંધારણને જળાવવા માટે, લોકશાહીને બચાવવા માટે ઇન્ડિયા બ્લોક સાથે આપ્યો છે કે નરેન્દ્ર મોદીને ઘરે બેસાડવાનો. પણ 2009ના પરિણામ પર નજર કરીએ ત્યારે તમને તો 206 જ બેઠકો મળી હતી, ભાજપને તો 240 બેઠકો મળી છે, ત્યારે તમે તો ઘરે નહોતા બેઠા, તમે પણ ગઠબંધનમાં સરકાર બનાવી હતી. નહીં, ચોક્કસપણે કે લોકશાહીમાં લોકોમાં જેટલા પણ વધુ દળ તમારી સાથે આવે અને પ્રોગ્રામ તમારો મિનિમમ ગવર્નન્સ પ્રોગ્રામ બને, એના પર લોકો ફોકસ કરતા હોય. 2004થી લઈને 2014 સુધી સરકારમાં અમે જે કહ્યું હતું એનાથી પણ વધુ લોકોને આપ્યું છે. અમે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન, આ બધી અમારા કોઈ મેનિફેસ્ટોમાં નહોતા, તેમ છતાં પણ અમે લોકોને આ વસ્તુ આપી. આજે પણ લોકો એનો ફાયદો લઈ રહ્યા છે. લોકશાહીમાં એ છે કે લોકોમાં જે વધુમાં વધુ લોકો હોય એ ભેગા થાય અને સરકાર ચલાવે. અત્યારે સ્પષ્ટ મેન્ડેટ, એટલો ક્લિયર કટ મેન્ડેટ છે કે મોદી સરકાર તો નથી જ જોઈતી, બીજું જે પણ તમે કરશો એ ચાલશે, પણ મોદી સરકાર ના જોઈએ. એક જ ચહેરો, જે પેટ્રોલ પંપ થી લઈને પાર્લામેન્ટ સુધી એક જ ચહેરાની વાત હતી, 553 સીટો પર એક જ બે ઉમેદવાર છે, એને લોકોએ નકારી કાઢ્યો છે. એમની પોતાની સીટ પર 3 લાખની લીડ ઓછી થઈ ગઈ છે. એટલે દર્શાવે છે કે નરેન્દ્ર મોદીજીની લહેર, નરેન્દ્ર મોદીજીની ગેરંટી આ સંપૂર્ણ લોકોએ નકારી કાઢી છે. અચ્છા, આપણે ચર્ચા તો કરીશું, કારણ કે ઘણા બધા સવાલો આ જવાબોમાંથી નીકળતા હોય છે, પરંતુ મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. ચંદ્રાબાબુ નાયડુ અત્યારે દિલ્હી પહોંચી ગયા છે. ટીડીપીની ભવ્ય જીત બાદ આજે ચંદ્રાબાબુ નાયડુ દિલ્હી પહોંચ્યા છે અને આજે એનડીએની બેઠક જે 4 વાગે યોજાવાની છે, આ બેઠકમાં ચંદ્રાબાબુ નાયડુ ભાગ લેશે. જો કે હમણાં જ તેઓ સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા છે કે મને ઘણો પ્રતાડિત કરવામાં આવ્યો હતો જગનમોહનની સરકારમાં, પરંતુ આંધ્રપ્રદેશની જનતાએ આ ચુકાદો આપ્યો છે, એમની પ્રતાડના સામે જવાબ આપ્યો છે અને એ પોતે પણ સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા છે કે તેઓ એનડીએ સાથે જ રહેવાના છે, કારણ કે એનડીએ સાથેના ગઠબંધનમાં જ તેઓ આ ચૂંટણી લડ્યા છે. અત્યારે હાલ તેઓ દિલ્હી પહોંચી ગયા છે. ભવ્ય જીત ચંદ્રાબાબુ નાયડુને આ લોકસભાની અને વિધાનસભાની બંને ચૂંટણીમાં મળી છે. અને ચર્ચાઓ આપણે કરીશું, કારણ કે ગઠબંધનને લઈને ઘણી બધી હજી તો હલચલ તેજ થવાની છે. તડજોડની રાજનીતિ, જે ભારતની રાજનીતિનું એક ભૂતકાળનું ચરિત્ર રહ્યું છે, અને એ બનતી અને બગડતી સરકારો પણ આપણે જોઈ જનાદેશના એક પાસાનું આપણે અત્યારે વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છીએ. ચર્ચામાં આગળ વધી. જયવંતભાઈ, આપની પાસે આવીએ.
અત્યારે એનડીએ ગઠબંધન આશ્વસ્ત છે કે અમારા સહયોગી અમારી સાથે જ છે. ઇન્ડિયા ગઠબંધનને પણ એ આશા છે કે કંઈક ક્યાંક આમ તેમ થોડું ઘણું થઈ શકે, કારણ કે એ વિકલ્પ હંમેશા ખુલ્લા રહેતા હોય છે. પરંતુ આપને શું લાગે છે, આપણી દેશે ભૂતકાળમાં એ ખીચડી સરકારો જોઈ છે, જનતા મોરચાની સરકાર હોય, અટલ બિહારી વાજપેયીની સરકાર હોય, કે જે 13 દિવસને 13 મહિનામાં પડી ગઈ હતી. અત્યારે આ જે જનાદેશ આવ્યો છે, તો આપને શું લાગે છે કે શું થઈ શકે છે, શું સંભાવનાઓ છે? સંભાવનામાં તો જો ભાજપને 240 બેઠક છે અને નીતિશ કુમાર અને ટીડીપીને બાદ કરી દો તો પણ એનો 268 આંક પહોંચી જાય છે. નાના નાના પક્ષો જે છે એની સાથે માત્ર સવાલ 4 બીજા સાંસદોનો જ રહે છે. એ મેળવવો કંઈ અઘરો નથી. ભાજપની જે રણનીતિ હોય છે તોડજોડની એ પ્રમાણે, એટલે ટીડીપી ને નીતિશ કુમારને પણ એ સમજાશે કે ભાઈ આપણે એની સાથે રહીએ તો રાજ્યને પણ મળશે અને પોતાને પણ ફાયદો થશે, પ્રધાનપદા મળશે. એટલે એ અને બીજું કે નીતિશ કુમારને હવે સમજાઈ ગયું છે કે નરેન્દ્ર મોદી અથવા તો ભાજપ સાથે રહેવામાં બિહારમાં એને સત્તા પણ મળે છે અને સાથોસાથ લોકસભામાં પણ સારું એવું પરિણામ મળે છે. કારણ કે એ અને બંનેના આમ જુઓ તો નેચરલ એલાયન્સ એટલા માટે છે કે 1996થી એ લોકો સતત જ્યોર્જ ફર્નાન્ડીસ જ્યારે સમતા પક્ષ હતો એ વખતે પણ એ લોકો સાથે હતા. બિહારમાં સૌથી પહેલી જે કોંગ્રેસ સિવાયની, લાલુ પ્રસાદ યાદવ સિવાયની સરકાર બની એ પણ એનડીએ સરકાર હતી 2005માં. એટલે એ અને હમણાં જે અવસાન પામ્યા એ સુશીલ કુમાર મોદી, એને નીતિશ કુમાર તો બે જોડિયા ભાઈઓ જેવા લાગતા હતા, રામ લક્ષ્મણ જેવી જોડી હતી. અને જે બિહારમાં જંગલ રાજ હતું લાલુ પ્રસાદ યાદવનું, એમાં એને હટાવીને એ લોકો સત્તામાં આવેલા અને પ્રમાણમાં પહેલાં કરતાં સારું શાસન એમણે આપેલું, જેના કારણે નીતિશ કુમારની છાપ છે એનું નામ છે સુશાંત બાબુ તરીકે થયેલી. પરંતુ જ્યારે લાલુ પ્રસાદ યાદવ સાથે ગયા 2015માં હોય કે પછી હમણાં હોય, તો એમાં પાછી છાપ છે એ પ્રકારની જ આવી ગઈ જંગલરાજની. કારણ કે રાષ્ટ્રીય જનતા દળના લોકો છે એ હંમેશા આ પ્રકારનું શાસન કરતા હોય છે. એટલે મને લાગે છે કે નીતિશ કુમારને વાંધો ન આવવો જોઈએ. છતાંય આ રાજકારણ છે, કંઈ કહેવાય નહીં. નીતિશ કુમારની પલટવાની જે પેલી છે એ ગમે ત્યારે થઈ શકે. પ્રવૃત્તિ. હા, એટલે અને હવે ભૂલી પણ બહુ જાય છે. એની ઉંમરનો તકાજો હોય કે ગમે તે હોય, પરંતુ એની તકલીફ છે. છેલ્લે છેલ્લે તો એમણે ઘણી બધી વિધાનસભામાં જે પ્રકારનું અભદ્ર વસ્તી ગણતરીના સંદર્ભમાં બોલ્યા હતા, તો એને ભૂલી શકાય એવું નથી. એટલે એ પણ છે. ચંદ્રાબાબુની જ્યાં સુધી વાત છે ત્યાં સુધી આંધ્રપ્રદેશમાં આ વખતે ખૂબ સારો જનમત મળ્યો છે. આપણે હંમેશા વિપક્ષના નેતાઓની ધરપકડની ચર્ચા કરી છે, પરંતુ ચંદ્રબાબુની તમે જુઓ કે ક્યારેય ચર્ચા નથી કરી. એને પણ જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તફાવત એ છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ કે પછી હેમંત સોરેન કે કવિતા, આ નેતાઓની ધરપકડનો લાભ છે, સહાનુભૂતિનો લાભ છે, એ ઇન્ડી ગઠબંધનને મળ્યો નથી. જ્યારે ચંદ્રબાબુનો છે એ મળ્યો છે, એમને મળ્યો છે. એ સહાનુભૂતિ એ કેળવી શક્યા અને એનો લાભ એ ખપાવી શક્યા. એ લાભમાં અરવિંદ કેજરીવાલને ન મળ્યો. ઘણા બધા એવા મુદ્દાઓ છે કે જેના પર ચર્ચા આગળ કરતા રહી.